ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਲੀਏਬਲ ਤੇ ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ एग्जाम्पल की गल करिए आयरन एलूमीनियम सिल्वर कॉपर गोल्ड प्लैटिनम दैन लैड पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैगनीशियम ये सब की ने मैटल्स उस तो बाद मैटल्स जेडे ने ਉਹ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और तो बाद नैक्सट हुण आपां मैटल्स दी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीनस कि जिहड़ी देखण लई उन्हां दी प्रॉपर्टीज आपां नूं नज़र आउंदियां ने सब तो पहला हार्डनैस की गल करते हैं ज़्यादातर जिहड़े मैटल्स हुंदे वो हार्ड हुंदे हैं अल्कली मैटल्स नूं छड्ड के जिवें कि सोडियम पोटाशियम लिथियम नूं बिकॉज ये सॉफ्ट हुंदे हैं बाकी जिहड़े मैटल्स ने वो हार्ड हुंदे हैं ठीक है ते जिहड़े सोडियम पोटाशियम लिथियम है ये इन्ने सॉफ्ट मैटल्स हैं इन्हां नूं आपां नाइफ दे नाल भी कट कर सकते हैं और तो बाद स्ट्रेंथ मैटल्स जनरली स्ट्रोंग होंगे हैं तो इन्हों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगी है यही कारण है कि मैटल्स नूं यूज़ किया जाता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लई जिवें ब्रिज वगैरह बनाना है ठीक है जिवें कि कॉपर आयरन इन्हां दा यूज़ किया जाता है बट सोडियम पोटाशियम जिहड़े ने वो सॉफ्ट मैटल्स ने उस तो बाद स्टेट की गल करिए जिहड़े मैटल्स ने ज़्यादातर वो सॉलिड होंगे रूम टैंपरेचर ते मरकरी नूं छड्ड के मरकरी लिक्विड होंगे बाकी सब सॉलिड होंगे हैं ओके तो याद रखियो एक्सैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दैन जो मैटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं सो आप बोलते हैं जो मैटल्स हैं उन्होंने सोनोरस बोलते हैं मतलब साउंड प्रोड्यूस होंगे जो आप एवें स्ट्रक करते हैं ओके सो जी साउंड है मैटल उन्होंने मैटैलिक साउंड बोलते हैं तो यही कारण है कि मैटल्स है जो सोनोरस हैं कि जी मैटल वायर्स हैं उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लई यूज़ किया जाता है दैन कंडक्शन जोड़े मैटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होंगे हीट के भी तो इलैक्ट्रिसिटी के भी यही कारण है कि जी इलैक्ट्रिक वायर्स हैं वो ज़्यादातर मैटल्स ही बनाई जाती है जिमें कि कॉपर हो गया एलूमीनियम हो गया ओके और तो बाद नैक्सट मैलीएबिलिटी जोड़े मैटल्स है मैलीएबल है मतलब उन्होंने आप बीट करके थिन शीट्स च कन्वर्ट कर सकते हैं एक बार पूछा गया ਸੀ कि मैलीएबल का मतलब की है सो मैलीएबल मीनस कि आप उन्होंने थिन शीट्स कन्वर्ट कर सकते हैं तो यही प्रॉपर्टी करके जो आयरन है उन्होंने शिप्स बनाने लई यूज़ किया जाता है दैन डक्टिलिटी जोड़े मैटल्स हैं वो डक्टाइल है मतलब मैटल्स में आप थिन वायर्स च कन्वर्ट कर सकते हैं तो यही कारण है कि मैटल्स का आप यूज़ करते हैं वायर्स बनाने लई ओके उस तो बाद मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट जोड़े मैटल्स उन्होंने हाई मैल्टिंग पॉइंट होंगे तो हाई बॉयलिंग पॉइंट होंगे सोडियम पोटाशियम नूं छड्ड के बिकॉज इन्हों का लो मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट होंगे उस तो बाद नैक्सट डेंसिटी मोस्ट ऑफ द जो मैटल्स हैं उन्होंने डेंसिटी है जी बहुत ज़्यादा हाई होंगी है ओके उस तो बाद कलर की गल करिए मैटल्स हैं जो जनरली ग्रे कलर के होंगे हैं बट गोल्ड कॉपर जोड़े ने एक्सैप्शनस ने ठीक है जी उस तो बाद दैन नॉन मैटल्स हुण देखो जो नॉन मैटल्स होंगे हैं वो ऐसे एलीमेंट्स होंगे हैं जोड़े कि इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट नहीं करते तो ना ही ये मैलीएबल होंगे ना ही ये डक्टाइल होंगे हैं एग्जाम्पल कार्बन सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन नियॉन आर्गन ओके जो नॉन मैटल्स होंगे हैं ये वो एलीमेंट्स होंगे हैं जोड़े कि नैगेटिव आइनस फॉर्म करते हैं मतलब ये इलैक्ट्रॉन नूं गेन करते हैं तो इन्हों आप इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स भी बोलते हैं ओके तो एक चीज़ होर देखो जोड़े आयनिक बॉन्ड्स होंगे वो किमें बनते हैं जो मैटल तो नॉन मैटल आपस च रिएक्ट करते हैं हुण आपां नूं पता है मैटल लूज करते हैं इलैक्ट्रॉन नॉन मैटल गेन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन उदों ही होंदी है ना जो ट्रांसफर होंदी है इलैक्ट्रॉन्स की ठीक है उस तो बाद नैक्सट देखो नॉन मैटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज सो जो नॉन मैटल्स हैं अगर आप हार्डनैस की गल करिए इन्ने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे बट ये एक्सैप्शन है डायमंड डायमंड जोड़ा है वो हार्डेस्ट नैचुरल अकरिंग सबसटांस है उस तो बाद नैक्सट अपने को गल करिए ज़्यादातर जो नॉन मैटल्स ने वो सॉलिड लिक्विड ते गैस तीनों स्टेट्स दे विच मिलते हैं ठीक है मैटल्स आपने पढ़े से ज़्यादा मिलते हैं सॉलिड दे विच बट ये तीनों च मिलते हैं उस तो बाद लश्चर की गल करिए जो नॉन मैटल्स उन्होंने डल लश्चर होंगे ठीक है डायमंड ते आयोडीन एक्सैप्शन है सोनोरिटी की गल करिए नॉन मैटल जो सोनोरस नहीं होंगे मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे जो आप हिट करते हैं
ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋਗੇ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਆਇਓਡੀਨ ਐਸਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਸਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨॉन ਮੈਟਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਐਸਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ NaCl ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Na+Cl- ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ NaCl ਬਣ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੋਸਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਇਨਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਮੋਲਟਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਕਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦਾ। ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਲਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਓਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਰਲਸ ਨੈਚੁਰਲ ਅਕਰਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰਸ। ਸੋ ਔਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰਸ ਓਕੇ। ਮੈਟਲ ਫਾਊਂਡ ਐਟ ਬੋਟਮ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਟਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਔਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਰਨ ਲੈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੌਪ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਤੇ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਓਕੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਥਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਓਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। concentration or enrichment of ores, conversion of concentrated ore into crude metal ਤੇ refining of impure or crude metal। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ concentration ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ conversion ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ refining ਹੁੰਦੀ ਹੈ impure ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਡ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਹਾਈ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਲੋ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਹਾਈ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲਟਨ ਔਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਲਫਾਈਡਸ ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਮੈਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਦੈਨ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਲੋ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਸ। ਸੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਲ, ਸੈਂਡ, ਸਟੋਨ, ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਸ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਔਰਸ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਔਰ ਇਨਟੂ ਕ੍ਰੂਡ ਮੈਟਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਔਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਟਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੈਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਉਹ ਮੈਟਲਸ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਤੇ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਸੋ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੈ। ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਗ੍ਰਿਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸੀ ਏਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਸਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਸੋ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ, ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਲੋਇੰਗ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਲੋਇਜ਼। ਸੋ ਐਲੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਲੋਏ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੈਰਸ ਐਲੋਏ ਤੇ ਨॉन ਫੈਰਸ ਐਲੋਇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਐਲੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨॉन ਫੈਰਸ ਐਲੋਇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਸ ਹੈ, ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਮਲਗਮਸ। ਅਮਲਗਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਲੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਮਲਗਮ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਮਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਬਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਨ ਤੇ ਲੈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟਿਨ ਔਰ ਲੈਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਏ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਟਲਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਲੋਇਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਸ ਹੈ। ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ, 20% ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ 'ਚ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਤੇ ਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੂਰੇਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ 60%, ਦੈਨ ਜ਼ਿੰਕ 20%, ਨਿਕਲ 20%। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਦੇ ਐਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ 골ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है। गोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਟਲਸ ਮੈਲੀਏਬਲ ਡਕਟਾਈਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨਾਨ ਮੈਲੀਏਬਲ ਨਾਨ ਡਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਮੈਟਲਸ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਹੀਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ, ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਲੂਟ ਐਸਿਡ ਨਾਲ। ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਟਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ, 골ਡ, ਸਿਲਵਰ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ, ਦੈਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਲੈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਪਰ, ਮਰਕਰੀ, ਦੈਨ ਸਿਲਵਰ ਤੇ 골ਡ। ਓਕੇ, ਤੇ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 골ਡ, ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ, 6 ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, 2 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਆਕਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ K ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2n² ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ K ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, KL ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ 4 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Cl2 ਹੈ, ਹੁਣ Cl2 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ 2 8 7, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 7 ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਲਈ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Cl ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, Cl2।
ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ Cl ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਡਬਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਪੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ N2। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਬਕਮਿੰਸਟਰ ਫੁਲਰੀਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਅਦਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਅਦਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਦਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਦਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਮਿੰਸਟਰ ਫੁਲਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਰਕ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਨੇਚਰ। ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਸੋ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਅਦਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਡਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੇਨ, ਇਥੇਨ, ਇਥੀਨ, ਇਥਾਈਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਐਲਕੀਨਸ ਤੇ ਐਲਕਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਸੋ ਉਹਨੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਚੇਨ ਐਲਿਫਬੈਟਿਕ ਹੈ ਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਤੇ ਰਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਿਆ ਮਿਥੇਨ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦੀ ਇਥੀਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਫਿਰ ਡਬਲ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਫਿਰ ਡਬਲ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਐਵੇਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CnH2n+2। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਲਕੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਐਸੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੀਥੇਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ C ਦੇ ਪੈਚ ਜਿਹੜਾ N ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, CH2+2 ਦੈਟ ਇਜ਼ CH4 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਹੈ, ਸੋ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕੇਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਈਥੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ C2 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਐਲਕੀਨਸ ਤੇ ਐਲਕਾਈਨਸ। ਐਲਕੀਨਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, CnH2n। ਤੇ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CnH2n-2। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਲਕੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਲਕਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲਕੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਤੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਐਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 3+2 5 +2 7 +3 10, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 3 3 3 9 +1 10, ਯਾਨੀ ਕਿ C4H10 ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਮਰ ਹੋ ਗਏ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ, ਦੈਨ ਆਈਸੋਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਕਸੇਨ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਮਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰਨ CH2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਮਾਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਲਕੇਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਥੇਨ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥੇਨ ਤੇ ਇਥੇਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ CH2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CH4 ਹੈ ਤੇ ਇਥੇਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, C2H6, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CH2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ CH2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 14 ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਐਟਮ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਲੋਰੋ ਬ੍ਰੋਮੋ। ਕਲੋਰੋ ਦਾ Cl ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਦਾ Br ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ OH ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ CHO, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ CO, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ COOH, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ IUPAC ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ठीक है। सो सब तो पहला की हुंदा है कि आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ कार्बन एटम किन्ने है कंपाउंड दे विच। जिवें अगर एक कार्बन है तो उन्होंने मिथ लगावांगे सुफिक्स, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो बुट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैक्स। ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो आप एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ते ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ओके। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ YNE ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੋ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਤਾਂ OL ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਔਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਓਇਕ ਐਸਿਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਸੁਫਿਕਸ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CH3COOH। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 to 8% ਆਫ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਨੇਗਰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਨੇਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 to 8%। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਿਓਰ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ 290 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੈਂਟ ਸਮੈਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ H2SO4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਐਸਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਥਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਫਲੇਵਰਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਸਟਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਐਲਕੋਹਲ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੋਪ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੈਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਪ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ H2SO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਪਸ ਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ RCOO-Na+। ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਸਲਫੋਨੇਟ ਸਾਲਟ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੋਨੇਟ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੌਫਟ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੱਗ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਸੋਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈਦਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਝੱਗ ਸੋਪ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਸਾਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੋਪ ਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੋਨੇਟ ਸਾਲਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ। ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਸੋਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ CO-Na+, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ OSO3-Na+। ਦੈਨ ਸੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਤੇ। ਸੋਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਮ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਡੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਕਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਸੋਪ ਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ। ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਲੀ ਡਰਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਗੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਸਲਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਪ ਪਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਮਿਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਰਟੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਬਰੀਨੀਅਰਸ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਨਿਊਲੈਂਡਸ ਲਾਅ ਆਫ ਆਕਟੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਬਰੀਨੀਅਰਸ ਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਅਦਰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਊਲੈਂਡਸ ਲਾਅ ਆਫ ਆਕਟੇਵਸ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ 8th ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਆਫ ਆਕਟੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਸੋ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਮੋਜ਼ਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਅ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ? ਟੋਟਲ 7,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ Na ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਫਿਫਥ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6 ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ 7th ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਰੀਅਡ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 18 ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ 2 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ 15th ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕੋਜਨਸ ਜਿਹੜਾ 16 ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚੈਲਕੋਜਨਸ 17 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨਸ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੀਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਫ੍ਰੈਂਚੀਨਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸੌਫਟ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ +1 ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 1। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਬੇਰੀਅਮ ਰੇਡੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਿਲਵਰ ਵਾਈਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਾਰਡ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ +2 ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਸ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਿੰਬਲ X ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋਜਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋਜਨ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੈਲ ਮੀਨਸ ਸਾਲਟ ਜੈਨ ਮੀਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਓਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਆਇਓਡੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਟਾਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ 18th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਆਰਗਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਜ਼ੀਨੋਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਨਡੋਨ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਨੋ ਐਟੋਮਿਕ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਅਰ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 8। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਤੇ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੋਨ, ਸਿਲੀਕਨ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਟੈਲੂਰੀਅਮ, ਪੋਲੋਨੀਅਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰੇਡੀਆਈਜ਼। ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਬਣਾਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 8 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੂਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਅਗਰ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਟੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।